Welcome to DC Digital Learning. Myself Taramani S. This is session number 53 in the subject Quantitative Analysis for Business Decisions. That is prescribed for second semester BCom, Bangalore University. In this session, let us work out some problems on regression analysis. This is a sum. Here, age of husbands and age of wives are given. Age of husbands are 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 42 and 55. And here you can see the numbers are given in the ascending order. That means the ages of husbands of different pairs are given in this, and in that case age of wives are given like 20, 26, 29, 30, 25, 18, 26, 35, 35 again and 46. And here you can see in the first row ages of husbands in different pairs. We can see it is being shown in the ascending order. In the same way, ages of wives of the same pair, in case we see, it is also in the increasing order up to some 4 values, that is up to 30. Then it is being there is a decrease 25, then 18. That means there is no such perfect pattern in this. That means as the ages of husbands is increasing, it is not perfectly showing increase in the ages of wives. Then here we are asked to calculate, that is we are asked to formulate regression equations, and here we'll do this by means of we have to make these columns, and before that we need to know the regression equations. And regression equations, as just now we have studied, it may be in the form of regression line or regression equations, or maybe by means of using this regression coefficients. So here y minus regression equation of y on x and x on y. These two are the two regression equations, and the formulae required are for y on x, y minus y bar is equal to pyx into x minus x bar. That is for regression equation of y on x. In the same way, regression equation of x on y, we do require the formula x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar ಅನ್ನುವ ನಮಗೆ equations ಬೇಕು. And here y bar we do require as per this equation, and we need x bar, right? So those two are the things we need to calculate. So first x bar ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ, then y bar ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸೀರೀಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಬಿ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ದ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ summation xy divided by summation x square ಅಂತೀವಿ. ಈ x ಅನ್ನೋದು ಮೀನ್ಸ್ x ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್, y ಮೀನ್ಸ್ y ಮೈನಸ್ y ಬಾರ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ x ಬರ್ದಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ y ಬರ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ x ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ x ಮೀನ್ಸ್ x ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್, ಸ್ಮಾಲ್ y ಮೀನ್ಸ್ y minus y bar. In the same way, even the same thing we do require for regression equation of x on y ಕೂಡ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಆದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮೇಷನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ the sum as is given, you have two columns, right? So we write those two columns. After writing those two columns as is given in the problem or the question paper, what you have to do is write down the equation. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ, ದೆನ್ ವೈ ಬಾರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್. ದೆನ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು, ಸಮೇಷನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್, ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್, ದೆನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ y series. Then y square, that is a deviations square column. Then xy, that is variables product x into y. Ishtu columns ಮಾಡಿ we have to find the total. Then first x bar ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. So to find x bar, first thing you have to calculate summation x and summation y, ಅಂದರೆ x ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತು y ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ 360 ಆ್ಯಂಡ್ 290 ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 10 ಎನ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ 360 290, 360 290 ಇದೆ. ಸೊ 360 by 10, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 36. ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. Then y bar will be sigma y or summation y by n, which is 290 by 10, 29 ಆಯಿತು. So 36 and 29 ಅಲ್ವಾ. So that 36 and 29 take it in the respective columns, that is x and y ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ 36 and 29. So how to calculate the deviations? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏಜ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ವೈಫ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವೈ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ 25 ಮೈನಸ್ 36 ಅಂದರೆ 11 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. 25 is the first item in age of husband's column and its arithmetic mean is 36. So 25 minus 36 is minus 11. Then 28 is the second value in x column. So 28 minus 36 ಅಂದರೆ minus 8 ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 11 into 11 is 121. 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 8 into 8 which is 64. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ 648. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ವೈ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ವೈ ಸೀರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 29 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಏಜ್ ಆಫ್ ವೈವ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ 20 ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ವೈವ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ 20 ಮೈನಸ್ 29 ಅಂದರೆ -9 ಆಯಿತು. 26 ಮೈನಸ್ 29 ಇಸ್ -3. ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೈ ಸೀರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಕಾಲಮ್. 9 9s 81, 3 3s 9 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 598. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ -11 ಇಂಟು -9 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 11 ಇಂಟು 9 99. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ
-8 into -3 ಅಂದರೆ minus into minus plus 8 3s are 24. Then the total is 494. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. That is all you can know only after writing down the equation. ಆ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪಕ್ಕ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ y on x ಏನಿದೆ, just the opposite of that is the way of writing regression equation of x on y ಇದೆ. So first write down the regression equation of y on x, which is y minus y bar, that is equal to byx into x minus x bar. The same thing, the other way of writing is the same thing in the opposite way. Baradre that will be the regression equation of x on y ಆಗುತ್ತೆ. x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. Then byx is the regression coefficient, the same way bxy. And how to write it and what is the other way of writing, I have already told you. That is summation xy should be the numerator, and in case of y on x andre the denominator should be summation x square, and if it is x on y anta adare the denominator should be summation y square. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ the other things are think it is being done. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೆ. y ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ವೈ ಬಾರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 29 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ 36 ಇದೆ. ದೆನ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 494 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ 494. ದೆನ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ and y square, right? 648 598, 648 598. Then x minus x bar andre 36 ಆಯಿತು, y minus y bar on the other side is 29 ಆಯಿತು. Then you have to simplify this. ನಿಧಾನಾಗಿ simplification ಮಾಡಿದರೆ you will get finally the regression equation. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ regression equation of y on x side ಅಲ್ಲಿ you get the final regression equation as y is equal to 1.56 plus 0.7623x ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ x ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು y ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್. ನಿಮಗೆ x ಬೆಲೆ ಬೇಕು, x ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ y ಆನ್ x. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. y ಆನ್ x ಅಂದರೆ x ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ y ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್, and in this case x is known as the independent variable and y is known as the dependent variable. And the other way, on the side of regression equation of x on y nalli finally you are getting the equation as x is equal to 12.0435 plus 0.8261y anta bantu. In this equation x is the dependent variable, andre the value of x is depending upon the value of y. So given the value of y you can find the value of x. y ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ x ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಮತ್ತು y ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ x ಬೆಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ x ಆನ್ y, the value of x is depending upon the value of y, that is why x is known as the ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು when the wife age is 25 years predict the value of the age of the husband ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ವೈಫ್ ಏಜ್ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ
Okay, x is equal to 12.0435 ಪ್ಲಸ್ 0.8261 ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏಜ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಏಜ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ವೈ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ವೈಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 25 ಹಾಕಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ 32.69 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ವೈಫ್ ಇಸ್ 25 years ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ವೈಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ, ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ವೈಫ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಗಿವನ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಮ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ? ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್, ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದರೆ ವೈ ಬಾರ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರಿಂದ ಶುರುವಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಅಂಥೇಳಿ, ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ 65, ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.8, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ 2.5, 3.5 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 65 is equal to r is 0.8. Then standard deviation of x 2.5, y 3.5, y minus y bar is 67. Then you have to simplify. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ you will get the regression equation like x ಬೆಲೆ, x value is depending upon y value, that is 26.72 plus 0.5714 ಅಂತ ಹೇಳಿ. But be very careful while simplifying the values. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಅಂದರೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5.8 ಪ್ಲಸ್ 11.2 ಎಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಎಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ 2 ways ಆಫ್ solving problems on regression equation based upon the informations given in the problem. In the first problem they gave the variables, full variables, full ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು values like age of husbands, age of wives ಅಂತ ಹೇಳಿ. But in the other problem they gave only a few informations like arithmetic mean of x and y ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು,
then standard deviation of x and y ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, and correlation coefficient, that is r. Only based upon these informations, definitely we can see that we are able to find the regression equations, right? So in this session we solved regression problems on regression analysis and the two ways of solving it. Hope you understood solving regression problems. Thank you.